صبح کی خونہ کی ہڈیوں میں اتر رہی تھی، لیکن میں نے چادر کو مضبوطی سے اوڑھ رکھا تھا۔ میرے ہاتھوں میں رسی تھی، وہی پرانی سی جس سے لکڑیاں باندھتی ہوں۔ اماں ابھی سورج نکلنے سے پہلے جاگ گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں رات بھر کی تھکن اور امیدوں کی روشنی ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ وہ چولہے پر پانی گرم کر رہی تھیں اور ساتھ ساتھ چھوٹے کو سینے سے لگائے بیٹھی تھیں۔ اماں، فکر نہ کریں، میں ہوں نا، میں نے نرمی سے کہا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی پر شاید الفاظ میں ہمت نہیں تھی۔ چھوٹا جو صرف 3 سال کا ہے بار بار کھانس رہا تھا۔ اس کے پاس ایک بھی گرم سوٹ نہیں۔ سردی اس کے نازک جسم میں جیسے تیر بن کر چبھ رہی تھی۔ میں نے لکڑیوں کی گٹھری اٹھانے سے پہلے ایک بار پھر اماں کو تسلی دی۔ آج زیادہ کاٹوں گی لکڑیاں، اللہ نے چاہا تو شام تک اچھے پیسے ملیں گے اور میں چھوٹے کے لیے گرم سوٹ ضرور لاؤں گی۔ میرے الفاظ میں حوصلہ تھا، لیکن اندر کہیں کچھ خالی تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہر دن میری عمر چھین کر لے جاتا ہے، جیسے خوشی صرف تصور میں رہ گئی ہو۔ لیکن میں نے خود سے کہا، نہیں، آج کچھ بدلنا ہے، آج میں اور محنت کروں گی۔ جنگل کے راستے پر چلتے ہوئے میرے پاؤں کی چاپ سنائی دیتی رہی۔ ارد گرد دھند تھی اور کچھ ہی فاصلے پر درختوں کی لمبی قطاریں شروع ہو گئی۔ ہر روز کی طرح میرا سفر تنہا تھا، پر آج دل میں ایک الگ سا عزم تھا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی میں نے کلہاڑی نکالی اور ایک درخت کے تنے پر وار کیا۔ درخت کی سسکی جیسی آواز آئی، شاید میری اپنی تھی جو اندر کہیں چھپی ہوئی تھی۔ ایک اور دن، ایک اور لڑائی، میں نے خود سے کہا۔ میری انگلیوں میں کب کپاہٹ تھی، لیکن میں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ ہر وار کے ساتھ دل کی کوئی پرت کھلتی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں نے خاص لکڑیاں اکٹھی کر لی تھی۔ جیسے جیسے دن چڑھ رہا تھا، دھند کم ہو رہی تھی اور دھوپ کی ہلکی کرنیں درختوں سے چھن کر زمین پر پڑنے لگی۔ ایک لمحے کو میں بیٹھ گئی۔ سانسیں تیز ہو رہی تھیں، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنے پیر کی طرف دیکھا۔ جوتا جو پہلے بہت سیدھا تھا، اب کنارے سے پھٹ چکا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن تب تک وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ اب یہ بھی نہیں چلے گا، میں نے افسوس سے کہا اور ننگے پاؤں زمین پر کھڑی ہو گئی۔ کانٹے، چھوٹے پتھر اور خشک پتے میرے قدموں کو چبھنے لگے، لیکن میں رک نہیں سکتی تھی۔ چھوٹے کو سوٹ دلوانا تھا، آج کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ میں نے لکڑیاں اٹھائیں اور ایک بار پھر کلہاڑی سنبھالی۔ جیسے میں نے اگلا وار کیا، میرے پاؤں میں ایک نوکیلا کانٹا گھس گیا۔ درد کی ایک تیز لہر میرے جسم میں دوڑ گئی، میری سسکی نکل گئی، ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ گئی۔ میں زمین پر بیٹھ گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیوں اللہ میاں، کیوں بچوں کے باپ مر جاتے ہیں؟ کیوں ان یتیموں کی زندگی ایسے ہو جاتی ہے؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ آنکھیں بند کی تو ابا کا چہرہ نظر آیا، وہی مسکراہٹ، وہی تھکا تھکا سا چہرہ۔ پاؤں سے خون رس رہا تھا، کپڑے پر نشان بننے لگے۔ میں نے اپنے دوپٹے کا ایک کونا پھاڑا اور زخم پر باندھنے کی کوشش کی، لیکن خون تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سردی، تھکن، درد، سب کچھ ایک ساتھ جیسے حملہ کر رہے تھے۔ میں نے لکڑیوں کی گٹھری کو دیکھا جو قریب ہی پڑی تھی۔ ایک پل کے لیے لگا جیسے میری محنت مٹی میں ملنے والی ہے۔ پاؤں سے خون ابھی پوری طرح نہیں رکا تھا، مگر میں نے خود کو چلنے پر مجبور کیا۔ لکڑیوں کی گٹھری کندھے پر، سردے جسم میں اور دماغ میں یادوں کا ایک سیلاب تھا۔ جب کبھی درد پڑتا، ماضی کی کوئی پرانی آواز دل کے آس پاس سے گزرتی۔ آج جب میں یہ سب سہ رہی ہوں تو ایک دن یاد آ رہا ہے، وہ دن جب پہلی بار مجھے سمجھ آیا کہ گھر کا چراغ بجھ جائے تو کیسا لگتا ہے۔ 6 مہینے پیچھے جانا پڑے گا۔ وہ دن معمول کا ہی تھا۔ ابا صبح سویرے کلہاڑی لے کر جنگل گئے تھے۔ اماں نے ان کے لیے چپاتی باندھی تھی اور میں نے ضد کی تھی کہ ابا مجھے بھی ساتھ لے جائیں، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح مسکرا کر بولے، ابھی تمہاری عمر نہیں لکڑیاں کاٹنے کی، بس پڑھو اور ماں کا ہاتھ بٹاؤ۔ شام تک ابا واپس نہ آئے۔ پہلے تو ہم نے سمجھا دیر ہو گئی ہوگی، شاید زیادہ لکڑیاں جمع کر رہے ہوں گے، لیکن جب سورج چھپنے لگا اور ابا کا کچھ پتہ نہ چلا، تب اماں کی آنکھوں میں پریشانی دکھنے لگی۔ میں بار بار دروازے تک جا کر دیکھتی رہی، ہر آواز پر چونک جاتی۔ رات کا پہلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ اماں نے چولہے پر کھانا گرم رکھا، جیسے ابا آتے ہی ہوں گے، مگر وہ رات کچھ اور ہی لے کر آئی تھی۔ سردی بڑھ رہی تھی۔ چھوٹا بھائی ماں کی گود میں سو رہا تھا اور ہم دونوں باہر دروازے کے قریب زمین پر بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ بیٹا، کہیں ابا کو کچھ ہو تو نہیں گیا؟ اماں نے پہلی بار وہ لفظ کہا جو میرے دل میں کئی گھنٹے سے گونج رہا تھا۔ میں نے اماں کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے کہا، نہیں اماں، ابا تو پہاڑ جیسے مضبوط ہیں، انہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ مگر میرے اپنے الفاظ مجھے جھوٹے لگے۔
وہ گاؤں جہاں ہر شام لکڑہاڑے واپس آتے تھے۔ ابا کا نہ آنا ہمیں اندر سے کھا رہا تھا۔ رات آدھی گزر چکی تھی جب اماں نے اچانک اٹھنے کا فیصلہ کیا۔ میں خود جاتی ہوں، کچھ نہ کچھ پتہ تو کرنا ہوگا۔ میں بھی ساتھ جانا چاہتی تھی لیکن اماں نے صاف منع کر دیا۔ چھوٹے کو دیکھو، میں آتی ہوں۔ اماں بھی گلی سے باہر ہی نکلی تھی کہ ہمارے محلے کے ایک آدمی نے اماں کو روکا۔ ان کی آواز میں ہچکچاہٹ تھی، چہرہ سیاہ اور آنکھیں نیچی۔ باجی، آپ کی ابا؟ نہیں، مطلب حاجی صاحب کی لاش آ رہی ہے۔ وہ الفاظ نہیں تھے، جیسے کسی نے ہمارے سینے پر چٹان رکھ دی ہو۔ میں چھوٹے کو گود میں لیے دروازے پر کھڑی تھی۔ اماں زمین پر بیٹھ گئیں۔ کوئی آواز نہیں نکلی، صرف آنکھوں سے بہتے آنسو تھے اور ہوا میں پھیلی ایک دہشتناک خاموشی۔ لاش جب گھر پہنچی تو ہر طرف لوگوں کی بھیڑ لگ گئی۔ کسی نے کہا جنگل میں سانپ نے کاٹا، کسی نے بتایا ملنے والے نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑے تھے لیکن زہر پورے جسم میں پھیل چکا تھا۔ میں نے ابا کے پاس بیٹھ کر ان کے ہاتھوں کو تھاما جو کبھی میری انگلیاں تھام کر راستہ دکھاتے تھے۔ ابا، میں نے تو آج بھی آپ کے لیے دودھ رکھا تھا، آپ واپس کیوں نہیں آئے؟ میں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہا لیکن میرے اندر جیسے آواز ہی بند ہو گئی تھی۔ اگلے دن تدفین ہوئی۔ قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد میں دیر تک وہاں بیٹھی رہی۔ اماں بار بار کہہ رہی تھیں چلو بیٹا، رات ہو رہی ہے، لیکن میرے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ واپسی پر گھر سنسان تھا، نہ وہ ہنسی نہ وہ آواز جو شام کو آتے ہی ابا کی ہوتی تھی۔ ارے میری گڑیا، آج کیا بنایا کھانے میں؟ وہ دن ہماری زندگی کا ایک موڑ تھا۔ ابا کے جانے کے بعد صرف گھر نہیں بدلا، ہم سب بدل گئے۔ اماں زیادہ خاموش ہو گئیں، چھوٹا اکثر روتے روتے سو جاتا اور میں بس رات کو چھت پر بیٹھ کر آسمان دیکھتی رہتی، جیسے ابا وہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہوں۔ ابا کی قبر پر ڈالی گئی مٹی ابھی گیلی تھی اور اماں کی آنکھوں میں نیند کا تصور تک نہیں بچا تھا۔ پورے گھر میں ایک خاموشی تھی جو کانوں میں شور کرتی تھی۔ دیواریں خاموش تھیں، چھت جیسے نیچے جھک رہی تھی اور فرش پر ہر قدم گونجتا تھا۔ ابا کے چلے جانے کے بعد سب رشتے جیسے دھند میں کھو گئے۔ ان کے دونوں بھائی جنازے کے دوسرے دن ہی واپس شہر چلے گئے۔ جاتے جاتے بس ایک جملہ کہا، بھابھی ہم مزدور آدمی ہیں، ہماری اپنی بھی مجبوریاں ہیں، آپ ہمت رکھنا۔ اماں نے صرف سر ہلایا تھا، جیسے جانتی ہوں اب کوئی نہیں لوٹے گا، نہ ہمدردی نہ کوئی وعدہ۔ کھانے پینے کی چیزیں جو چند لوگوں نے تعزیت کے وقت لا دی تھیں وہ 2 دن میں ختم ہو گئی۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب اماں نے رات کو پانی سے پیٹ بھرنے کو کہا۔ چھوٹے کو چپ کرواتے ہوئے اماں نے چولہے پر صرف ہنڈیاں رکھی تھی جس میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف پانی۔ بیٹا، آج بس روٹی کا پانی ہے، کل کچھ سوچیں گے، اماں نے آہستہ کہا اور میری طرف دیکھا۔ میں نے سر جھکا لیا، کچھ کہنا چاہا مگر بول نہیں سکی۔ صبح ہوتے ہی اماں گاؤں کے چودھری کے گھر گئیں۔ واپس آئیں تو کپڑے خاک آلود تھے اور ہاتھ میں ایک پرانا جھاڑو تھا۔ چودھری کے گھر صفائی کا کام مل گیا ہے، ہفتے میں 3 دن، اماں نے کہا، جیسے کوئی فتح حاصل کی ہو۔ میں جانتی تھی وہ اس کام سے کتنی دور بھاگتی تھیں، لیکن اب حالات کے سامنے سر جھکانا پڑا۔ دوسرے دن میں نے ابا کی کلہاڑی نکالی، لکڑی پر اب بھی اس کے ہاتھوں کے نشان تھے۔ میں نے اسے ہاتھ میں لیا تو ایسا لگا جیسے ابا کی گرفت ابھی بھی موجود ہو۔ دل میں ایک عہد کیا کہ اب پیچھے نہیں دیکھوں گی۔ پہلے دن جنگل میں جانا آسان نہیں تھا، کئی درختوں کے تنے تو پہچاننے تھے کیونکہ ابا اکثر ان کے بارے میں بات کیا کرتی تھی، پر ان پر کلہاڑی چلانا ایک اور بات تھی۔ میں نے پہلا وار مارا تو کلہاڑی ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچی، ہتھیلی میں چھالے بننے لگے، دھوپ ماتھے پر پڑ رہی تھی اور ہاتھ میں تھکن اترتی جا رہی تھی، لیکن میں رکی نہیں۔ دوپہر تک چند لکڑیاں جمع ہوئیں، گٹھری باندھی اور بازار کی طرف چل پڑی۔ وہاں جا کر محسوس ہوا کہ لکڑیاں بیچنا بھی کوئی آسان کام نہیں، ہر کوئی بھاؤ کم کرتا۔ ایک بوڑھے نے کہا، لڑکی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں ہے، دے دو آدھی قیمت پر۔ میں نے دان بھینج کر گٹھری واپس اٹھا دی۔ دوسرے دکاندار نے سمجھایا، ایسے نہیں ہوتا، بیچنا سیکھنا پڑے گا، وقت لگے گا۔ شام تک تھکی ہوئی خالی ہاتھ واپس گھر آئی۔ اماں دروازے پر کھڑی تھیں، ان کی آنکھیں سوال بن کر میرا چہرہ پڑھ رہی تھیں۔ کچھ نہیں بکا اماں، لیکن کل پھر جاؤں گی۔ اماں نے کچھ نہیں کہا، صرف چھوٹے کو سینے سے لگا لیا۔ اگلے دن پھر جنگل گئی، اب کی بار 2 درختوں پر کلہاڑی ماری۔ ہاتھ کانپنے لگے پر میں نے رکنے نہیں دیا۔ گٹھری تھوڑی بڑی تھی اور امید بھی تھوڑی زیادہ۔ بازار پہنچی تو ایک دکاندار نے پوری گٹھری خرید لی۔ پیسے ہاتھ میں آئے تو ایسا لگا جیسے کوئی خواب چھوا ہو۔
घर पहुंची तो अम्मा को दिखाया। वो हैरत से बोली, तुमने खुद? जी खुद, और कल फिर जाऊंगी। अब हमारा मामूल बन गया। अम्मा चौधरी के घर जाती, मैं जंगल। कभी कुछ मिलता कभी नहीं, पर हम दोनों दिन गुजारने लगे। छोटे की दवाई के पैसे भी निकल आते और रोटी पकने लगी। एक दिन गांव की औरतों में किसी ने अम्मा से कहा, बेटी को जंगल भेज देती हो, ज़माना ठीक नहीं। अम्मा ने सिर्फ एक बात कही, पेट ज़माने से नहीं अपनी मेहनत से भरता है। एक दिन जंगल में काम करते हुए एक छोटी सी झोंपड़ी देखी जिसके पास एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसने मुझे बुलाया और कहा, बेटी तन्हा मत रहा करो जंगल में, जन्नात की जगह है ये। मैंने हल्का सा हंसते हुए कहा, हमारी किस्मत तो पहले ही जन्नात जैसी अम्मा जी, वो तो दिखा भी जाते हैं, हमारी परेशानी तो बेचेहरा है। वो औरत मुस्कुरा दी, लेकिन जाते जाते कह गई, जो नज़र ना आए वही सबसे ख़तरनाक होता है, याद रखना। उस दिन के बाद मैं ज़्यादा मोहतात हो गई। गठरी जल्दी बांधती और सूरज ढलने से पहले घर पहुंच जाती। ज़िंदगी सुस्त रवि से आगे बढ़ रही थी, लेकिन अंदर कहीं जानती थी कि यह खामोशी ज़्यादा देर बाकी नहीं रहेगी, जैसे कुछ नया होने वाला हो। सुबह की खौनकी में लकड़ियों की गठरी लिए जंगल की तरफ चल पड़ी। आज मौसम थोड़ा सा सर्द था। कल की कमाई से आटे और दाल के पैसे तो निकले, लेकिन छोटे के लिए गर्म सूट अब भी एक ख्वाब था। अम्मा ने रोकते हुए कहा था, पाँव के जूते तो ठीक नहीं, मत जा इतनी दूर। मैंने हंसते हुए कहा, जूते तो जिंदगी ने भी नहीं दिए अम्मा, ये तो फिर भी पाँव पे हैं। जंगल का रास्ता सुनसान और पथरीला था। हर कदम पर झाड़ियाँ थीं और घास में छुपे नुकीले पत्थर। मैं एहतियात से चल रही थी। सुबह की रोशनी धुंध में लिपटी हुई थी। हर दरख्त साकत और खामोश, हर चीज़ अपनी जगह रखी हुई, जैसे सब मेरी आमद का इंतज़ार कर रहे हों। थोड़ी दूर जाकर जब मैंने पहली कुल्हाड़ी मारी तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आवाज़ वही थी, लकड़ी चीरने की, मगर मेरे दिल में एक हल्की सी बेचैनी घुल गई। शायद मौसम की सख्ती थी या मुसलसल काम का थकन, पर आज जिस्म कुछ ज़्यादा ही बोझल लग रहा था। जूता बार बार खिसक रहा था। ये वही पुराना जूता था जो कई बार सी चुकी थी, लेकिन अब जैसे उसने भी हार मान ली हो। दरख्त के नीचे बैठकर बंद बांधने लगी तो जूते की पिछली तह मुकम्मल अलग हो चुकी थी। एक लम्हे को लगा जैसे किसी ने ज़मीन खींच ली हो मेरे पैरों से। चलेगा, बस आज का दिन निकाल ले, मैंने खुद से कहा और जूते को जैसे तैसे संभाल कर दोबारा खड़ी हो गई। जंगल में कुछ आगे बढ़ी ही थी कि जूता बिल्कुल टूट गया। एक कोने में डालकर नंगे पांव चलने लगी। ज़मीन सख्त थी और झाड़ियाँ तेज, पर दिमाग में सिर्फ एक बात थी, आज ज़्यादा लकड़ियाँ लेनी है हर हाल में। हर कदम के साथ कोई ना कोई कांटा छुपता, लेकिन मैं रुकने वाली नहीं थी। मैंने खुद से कहा, बस 2 गठरियाँ हो जाएं, तभी बाजार चलूँगी। मैं जानती थी ये वक्त कमज़ोरी दिखाने का नहीं। धूप जैसे जैसे चढ़ती गई मेरा सांस भी भारी होता गया। पसीना माथे से बहने लगा और पाँव के नीचे लगने वाले कांटों ने हल्की हल्की जलन शुरू कर दी। एक जगह जब मैंने झुककर लकड़ी उठाई तो एक बारीक सा कांटा सीधा गोश्त में बेबस्त हो गया। मैं बैठ गई, पैर को थाम कर देखा, खून निकलने लगा था। दर्द से मेरे मुंह से बेख्तियार आवाज़ निकली, हाय अल्लाह। पानी का कोई इंतज़ाम नहीं था। दुपट्टे के कोने से खून साफ किया, लेकिन जलन बढ़ती जा रही थी। कुछ लम्हे में वहीं बैठ गई, पाँव सामने फैलाए। इर्द गिर्द मुकम्मल खामोशी थी, पर वो सुकून नहीं जो दिल को आराम दे, बल्कि वो सन्नाटा था जो इंसान को अकेला होने का एहसास दिलाता है। पाँव थोड़ा सा फूला हुआ नज़र आ रहा था। मैंने आसमान की तरफ देखकर कहा, ए अल्लाह, बच्चों के बाप मर क्यों जाते हैं? यतीमों की ज़िंदगी इतनी कठिन क्यों होती है? क्या ये जंगल ही मेरी किस्मत है? मेरे सवाल सुनने वाला कोई नहीं था, बस दरख्त थे जो शायद सब कुछ सुन भी लेते थे और समझ भी नहीं पाते। तभी एक हल्की सी चाप सुनाई दी। मैंने फ़ौरन अपना पैर पीछे खींच लिया, जैसे किसी ने मेरी बेबसी देख ली हो। मैंने तेज़ी से इधर उधर देखा, पर कुछ नज़र न आया। चंद लम्हों बाद एक नरम सी आवाज़ आई, तुम्हारा पैर तो बुरी तरह ज़ख्मी है। मैंने चौंक कर पीछे देखा। सफ़ेद लिबास में एक नौजवान खड़ा था, बाल सलीके से बंधे हुए, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट और आंखों में किसी अजनबी सा सुकून। आप कौन हैं? मैंने झिझकते हुए कहा, यहीं रहता हूँ, झोंपड़ी है करीबी दरख्तों के पीछे। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ा। मैंने हाथ के इशारे से रोका, नहीं, मैं ठीक हूँ, जाने दीजिए मुझे। पर तुम तो चल भी नहीं पा रही, वो बोला। मैंने सर झटक कर कहा, आदत है दर्द सहने की। वो चंद कदम दूर रुक गया। मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं ले जा रहा,
صرف مرہم لگانے کی بات کر رہا ہوں۔ زخم بگڑ گیا تو چلنا مشکل ہو جائے گا۔ چند لمحے میں نے فیصلہ کیا میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ کانٹے ابھی بھی اندر پہ بس تھے۔ میں نے لکڑیاں سمیٹی اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ فاصلے پر جھاڑیوں کے بیچ سے نکل کے جب اس کی جھونپڑی نظر آئی تو میں ٹھٹک گئی۔ یہ جھونپڑی کم اور کوئی خواب زیادہ لگ رہی تھی۔ بانس کی دیواروں پر کپڑا تان کر بنائی گئی تھی، لیکن سلیقے سے، صفائی سے، جیسے کسی نے بہت محبت سے بنائے ہو۔ میں زیادہ دیر نہیں رک سکتی، میں نے آہستہ آواز میں کہا۔ وہ جھونپڑی کے کونے میں رکھے چھوٹے سے صندوق سے مرہم اور کپڑا نکال رہا تھا۔ سمجھ سکتا ہوں، لیکن تم چل نہیں سکتی، اور جنگل اس وقت اتنا محفوظ نہیں جتنا تم سمجھتے ہو۔ میں نے جلدی سے رخ موڑا۔ محفوظ تو اپنا گھر بھی نہیں رہا، یہ تو جنگل ہے۔ اس نے نظریں اٹھائیں لیکن کچھ نہ بولا، صرف ایک ہلکی سی سانس بھری اور میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ بس چند لمحے، وہ بولا، پھر تمہاری مرضی، میں کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے میں کوئی دباؤ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی شرافت تھی، جیسے وہ ہر جذبے کو سمجھتا ہو۔ میں نے سر جھکایا اور خاموشی سے پیر اس کی طرف کر دیے۔ وہ ایسا مرہم لگا رہا تھا، ہاتھوں میں مہارت تھی اور انداز میں دھیما پن، جیسے کسی نے برسوں زخم بھرنے کا کام کیا ہو۔ وہ میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا، صرف زخموں پر دھیان دے رہا تھا۔ یہ جھونپڑی تمہاری ہے؟ میں نے پہلی بار اس سے کوئی سوال کیا۔ جی، کچھ عرصے سے یہاں ہوں، اس نے مختصر جواب دیا۔ اکیلے؟ اکیلا ہوں، لیکن کبھی کبھی تنہائی بھی ضرورت بن جاتی ہے۔ میں نے جھونپڑی کے اندر نظر دوڑائی۔ چھت پر باریک پردے، دیواروں پر خوبصورت لکڑی کا کام، اور ایک کونے میں کتابیں رکھی تھیں۔ سب کچھ کسی عام لکڑہاڑے یا جنگل میں رہنے والے سے الگ تھا۔ یہ سب تم نے خود بنایا ہے؟ اس بار وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کچھ خود، کچھ نصیب سے ملا، کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو عام آنکھ کو نہیں دکھتی۔ میں نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ پیر ٹھیک ہے، اب میں چل سکتی ہوں۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور وہی نرم جوتا ایک کپڑے میں لپیٹ کر میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ لے جاؤ، تمہارے کام آئے گا۔ میں نے جلدی سے سر ہلایا۔ نہیں، یہ بہت قیمتی لگ رہا ہے، میں ایسے تحفے نہیں لے سکتی۔ یہ تحفہ نہیں ہے، قرض سمجھو، جو لوٹانا ضروری نہیں، بس اس کی قدر کرنا کافی ہے۔ میں نے کپڑا تھاما لیکن دل میں جھجک باقی تھی۔ پھر بھی میں نے جوتا پہنا۔ جیسے ہی پہنا، ایسا لگا جیسے پاؤں زمین پر نہیں بلکہ کسی نرم گھاس پر پڑ رہے ہوں۔ یہ جوتا بہت ہلکا ہے، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ یہ عام نہیں ہے، وہ بولا، اور تم بھی عام نہیں ہو شاید۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں گہری تھیں، جیسے کچھ چھپا رہی ہوں۔ میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ تمہارا نام؟ وہ کچھ لمحے چپ رہا، پھر بولا، ابھی صرف اتنا جان لو کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، وقت آنے پر سب بتا دوں گا۔ میں نے پیچھے مڑ کر باہر کی طرف دیکھا۔ جنگل کا راستہ اتنا طویل نہیں لگ رہا تھا جتنا پہلے لگتا تھا۔ چلو، میں تمہیں باہر تک چھوڑاتا ہوں۔ وہ جھونپڑی سے نکلا۔ میں نے گٹری اٹھائی اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ راستے میں کوئی بات نہ ہوئی، صرف قدموں کی چاپ تھی اور درختوں کے بیچ سے جھانکتی ہلکی ہلکی روشنی۔ جب ہم جنگل کے کنارے پہنچے تو میں رک گئی، وہ بھی رک گیا۔ یہاں سے آگے میں خود جا لوں گی، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے سر ہلایا، لیکن اگر پھر کبھی ضرورت ہو تو اسی درخت کے نیچے آ کر بیٹھ جانا، میں آس پاس ہی ہوں۔ میں نے کچھ کہے بغیر سر جھکایا اور چل پڑی۔ ہر قدم کے ساتھ جسم ہلکا محسوس ہو رہا تھا، جیسے میرے بوجھ میں کچھ کمی آ گئی ہو۔ گھر پہنچتی اماں نے مجھے غور سے دیکھا۔ پیر کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، بس معمولی چوٹ تھی۔ میں نے بات بدل دی۔ یہ جوتا کہاں سے آیا؟ بازار سے سستا مل گیا تھا، میں نے جھوٹ بولا، اور اماں کے چہرے پر کچھ سکون اتر آیا۔ رات کو جب سب سو گئے میں چھت پر بیٹھ گئی۔ آسمان پر تارے روشن تھے اور دل میں بے شمار سوال۔ وہ اجنبی کون تھا؟ اس کی جھونپڑی عام جھونپڑیوں جیسی نہیں تھی۔ اس کا انداز، اس کا لباس، سب کچھ الگ الگ تھا۔ میں نے پاؤں کے نیچے جوتے کو محسوس کیا، جیسے وہ میرا نہیں بلکہ کسی اور دنیا کا حصہ ہو۔ شاید کچھ بدلنے والا تھا اور میں تیار نہیں تھی، لیکن روک بھی نہیں سکتی تھی۔ صبح جب آنکھ کھلی، پاؤں میں وہی جوتا تھا جو سجنبی نے دیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ زخم کا نشان تک نہیں رہا تھا۔ پاؤں ہلکا، جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے جوتے کو اتارا، پھر دوبارہ پہنا۔ کوئی کھردرا پن، کوئی تکلیف، کچھ بھی نہیں، جیسے یہ جوتا نہیں کوئی جادو ہو۔ کمرے کے کونے میں اماں چولہے کے پاس جھکی ہوئی تھی۔ چھوٹا بھائی اماں کی گود میں کھیل رہا تھا۔ پیر کیسا ہے؟ اماں نے بغیر دیکھے پوچھا۔ ٹھیک ہے،
लगता ही नहीं कुछ हुआ था, मैंने जवाब दिया। अम्मा ने आंख उठाई, मेरी तरफ देखा, फिर दोबारा लकड़ियों पर ध्यान दे दिया। वो अक्सर कुछ महसूस कर लेती लेकिन सवाल कम करती। दोपहर को मैं गठरी उठाकर बाजार जाने लगे तो कदम खुद ब खुद तेज हो गए। जूते ने ज़मीन को नरम कर दिया था, जैसे हर कदम के नीचे घास हो या कोई गैर मरई हाथ मुझे थामे हुए हो। इतनी तेज़ी से कभी न चली थी मैं। सांस भी हल्की थी और बोझ जैसे महसूस ही नहीं हो रहा था। बाजार पहुंची, 2 गठरियाँ बेची। एक दुकानदार ने कहा, आज बड़ी फुर्ती में हो लड़की, क्या खाया है सुबह? मैंने मुस्कुरा कर कहा, बस किस्मत जा गई है शायद। दिल ही दिल में सोच रही थी, क्या वाकई ये जूता कुछ ख़ास है? अगले दिन शाम के वक्त झोंपड़ी के करीब पहुंची तो वो पहले से बाहर बैठा था। हाथ में एक लकड़ी थी, जैसे वो ज़मीन पर घुमा रहा था, जैसे कोई इशारा बनाना हो। मुझे देखकर उसने नज़रें उठाईं और हल्के से मुस्कुरा दिया। आ गई? मैंने सर हिलाया और करीब बैठ गई। जूता मेरी पहचान बन चुका था, जैसे वो मेरे पाँव का हिस्सा हो। ज़मीन नरम लगती, थकन महसूस न होती, और सबसे बड़ी बात ये थी कि अब मैं जंगल से नहीं डरती थी। कुछ ख़ास बात है? मैंने पूछा। उसने लकड़ी को एक तरफ रखा और सीधा मेरी तरफ देखने लगा। हाँ, आज तुम्हें कुछ ऐसा बताना है जिसके बाद तुम शायद मुझसे दोबारा न मिलो। मैं साकत हो गई। कोई घबराहट नहीं थी, मगर अंदर कुछ हिलने लगा था। तुमने कल कहा था कि मैं तुम्हें इंसानों जैसा लगता हूँ। आज मैं बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना मुख्तलिफ हूँ। मैंने खामोशी से उसकी बात सुनी। वो कुछ लम्हे रुका, जैसे अल्फाज चल रहा हो। मैं शाहिद जिन्नात हूँ, जिन्नात की वो नस्ल जो इंसानों से नफरत करती आई है, जिनके लिए इंसान कमज़ोर, खुद गर्ज़ और बेवकूफ़ मखलूक है। मैंने चौंक कर पूछा, फिर तुम यहाँ मेरे लिए क्यों? वो हल्का सा मुस्कुराया। क्योंकि तुम वो नहीं हो जो मैंने सुना था। तुमने दुख में भी सच नहीं छोड़ा, तुमने भूख में भी इज्जत संभाली। तुम्हारी सिस्कियों ने मुझे बदल दिया। मैं हैरत से उसे देखती रही। उसकी आंखें संजीदा हो गई, जैसे बरसों की खामोशी एक लम्हे में बोलने लगी हो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, उसने कहा, सादगी से, किसी लफाजी के बगैर। मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। मोहब्बत? एक जिन और इंसान से? हाँ, और तुम्हारे जैसे इंसान से। मैं पीछे हो गई। ये मुमकिन नहीं। तुम जन्नत के बादशाह हो, मैं गरीब लकड़हारे की बेटी जो बमुश्किल जिंदा है। मोहब्बत रुतबा नहीं देखती, ना खून ना नस्ल। तुमने जो हिम्मत दिखाई वो किसी बादशाही से कम नहीं। मैंने नज़रें चुराई। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम जो कह रहे हो वो कहानियों जैसा लगता है। तो कहानी सुना दूँ? वो आहिस्ता से बोला, फिर हाथ उठाया और दरख्त की तरफ इशारा किया। एक लम्हे में वो दरख्त जिसके तने पर मैं रोज़ कुल्हाड़ी चलाती थी, जड़ से उखड़कर फ़ज़ा में मुअल्लक़ हो गया, और अगले ही लम्हे कुछ कदम दूर जाकर ज़मीन में बेबस हो गया। मैं हक्का बक्का रह गई। आंखों के सामने ये सब होना सच से ज़्यादा ख्वाब जैसा लग रहा था। अब यकीन आया? मैंने आहिस्ता सर हिलाया। तुम वाकई कुछ और तुम वो हो जिसने मुझे बदल दिया। मैं सदियों से इंसानों को कमतर समझता था, लेकिन तुमने दिखाया कि इंसान भी अजीम हो सकते हैं। तुमने कभी भी किसी से कुछ मांगा नहीं, सिर्फ दिया है। मेरी सांसें भारी हो गईं। तुम ये सब क्यों कह रहे हो? क्योंकि मेरा दिल अब तुम्हारे बगैर नहीं रहता। मैं हर सुबह तुम्हारी चाप सुनता हूँ, हर शाम तुम्हारी खामोशी को सुनता हूँ। तुम्हारा दुख, तुम्हारा सब्र, ये सब मेरे अंदर कोई नरम गोशा जगा गया है जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मैंने ज़मीन की तरफ देखा। पत्तों के दरमियान कुछ जलने की महक आ रही थी। शायद आसपास किसी ने आग जलाई थी, लेकिन मेरे दिल में अजीब सा सुकून था। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वो पूछने लगा। मेरे सच से, मेरी हकीकत से? डरती तो हूँ, लेकिन सच से नहीं, अपने आप से। क्यों? क्योंकि जिस दुनिया में मैं रहती हूँ वहाँ मोहब्बत के बदले दरवाजे बंद हो जाते हैं, और जिस दुनिया से तुम आए हो वो मुझ जैसी लड़की को कभी कबूल नहीं करेगी। वो खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें अपनी दुनिया की तरफ बुलाने का हक कभी नहीं मांगूंगा। बस इतना चाहता हूँ कि तुम जान लो, मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैंने गहरी सांस ली, और अगर मैं भूल जाऊँ तो ये जूता तुम्हें याद दिलाएगा। मैंने पाँव की तरफ देखा। जूता आज पहले से ज़्यादा गर्म लग रहा था, जैसे वो भी उसकी बात की तस्दीक कर रहा हो। अब तुम जा सकती हो, वो बोला। रात हो चुकी है, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैंने उठते हुए एक बार पीछे मुड़कर देखा। वो वहीं बैठा था, सफ़ेद लिबास में, धुंध में गुम होते चेहरे के साथ।
फिर कब मिलेंगे? मैंने पूछा। जब तुम चाहो, मैं वहीं हूँगा, तुम्हारे आसपास, तुम्हारी दुआओं में, तुम्हारी तन्हाइयों में। मैं कुछ कहे बगैर पलट गई। जंगल का रास्ता वैसा नहीं लग रहा था जैसा हमेशा लगा करता था। कुछ बदल चुका था, मेरे आसपास, मेरे अंदर, और शायद मेरे नसीब भी। जंगल के रास्ते पर जैसे ही मैं चलने लगी, उसने पीछे से आवाज़ दी, तुम्हें पैदल नहीं जाना चाहिए, चलो मैं ले चलता हूँ। मैं रुक गई। झिझक महसूस हो रही थी, लेकिन पाँव खुद ब खुद वहीं ठहर गए। कहाँ से? मैंने बगैर पलटे हुए पूछा। बस 2 मिनट लगेंगे, आंखें बंद करो। मैंने बेदिली से आंखें बंद की। दिल में कुछ धड़कने लगा। अचानक एक ठंडी सी हवा मेरे इर्द गिर्द घूम गई। ज़मीन पर पाँव का दबाव हल्का सा उठा, और जब मैंने आंखें खोलीं तो खुद को गांव की पगडंडी पर खड़ा पाया। मेरे कदमों के नीचे अब भी वो जूता था, और हाथ में वो कपड़ों का थैला जो कुछ लम्हे पहले उसने मुझे दिया था। ये क्या था? मैंने खुद से सरगोशी की, लेकिन वो अब मेरे साथ नहीं था। जैसे कुछ देर का मंजर था और ख़त्म हो चुका था। थैले में झांका तो हैरत का एक और दरवाज़ा खुल गया। मेरे लिए गर्म शॉल, छोटे के लिए सूट और अम्मा के लिए नरम कपड़ों का एक जोड़ा रखा था। हर चीज़ नई, साफ सुथरी, जैसे किसी महंगे बाजार से ली गई हो। मैंने दिल को थामा। ये सब घर कैसे ले जाऊं? अम्मा क्या पूछेंगे? मैंने आज तो लकड़ियाँ भी नहीं बेची। जब मैं घर पहुंची तो अम्मा दरवाजे पर ही थी। उनकी नज़रें फ़ौरन मेरे हाथ के थैले पर जा टिकी। क्या है ये? कपड़े हैं, मैंने फ़ौरन कहा। कहाँ से आए? मैंने गठरी ज़मीन पर रखी और झूठ गढ़ लिया। बाजार में एक आदमी ने पुरानी लकड़ियाँ महंगे दामों ले लीं, कुछ और भी दे गया। अल्लाह के नेक बंदे थे शायद। अम्मा ने मशकूक नज़रों से देखा, फिर थैला लेकर अंदर चले गए। छोटा खुशी से शोर मचाने लगा। जब मैंने उसके हाथ में नया सूट थमाया, अम्मा के चेहरे पर हैरत और इत्मीनान बैक वक्त आ गया। कभी कभी नसीब भी मेहरबान हो जाता है, अम्मा ने आहिस्ता से कहा। मैं खामोश रही। मेरे लिए ये सब कहना मुश्किल था कि कपड़े लकड़ियों के बदले नहीं, किसी और की नरमी, किसी और की मोहब्बत की लामत थे। रात को हम सब ने पहली बार पेट भर कर खाना खाया। अम्मा ने पुरानी दाल के साथ थोड़ी सी रोटी बनाई, और मैंने दिल में सोचा, अगर वो सब जान जाती तो शायद ये खुशियाँ अधूरी हो जाती। छोटा अपने नए कपड़ों में आईने के आगे खड़ा था। अम्मा उसे देख देख कर खुश हो रही थी। मैंने एक कोने में बैठकर सिर्फ तमाशा देखा। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन दिल में एक बोझ था। वो जो महल जैसी झोंपड़ी थी, वो जो सफ़ेद लिबास, और वो जो वादा, मैं तुम्हारे आसपास हूँ, सब मेरे साथ ही थी, पर अब उनका जिक्र मुमकिन नहीं था। रात गए, जब सब सो गए, मैं चुपके से छत पर चली गई। आसमान साफ था, सितारे करीब करीब महसूस हो रहे थे। दिल में कई बातें जमा हो रही थीं। मैंने खुद से कहा, ये सब राज मेरे साथ रहेंगे जब तक मैं जिंदा हूँ। अगली सुबह अम्मा ने पूछा, आज जंगल जाओगी? हाँ अम्मा, अब और भी मेहनत करनी है। उन्होंने मेरे हाथ में रोटी का पुराना टुकड़ा दिया। ये रख लो, वापसी पर खा लेना। मैंने सर हिलाया और निकल पड़ी। कदम पहले से हल्के थे, रास्ता वही, लेकिन दिल में अब एक और एहसास था। जंगल के दरख्तों के बीच जाते हुए मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वो नजर नहीं आया। शायद वो खुद को दिखाना नहीं चाहता था, या शायद मुझे खुद चलना सिखा रहा था। कुछ दूर जाकर एक पुराना लकड़हारा मिला। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, आजकल तुम बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हो लड़की। पहले तो दिन भर लगता था लकड़ियाँ काटने में, अब आधे दिन में गठरी तैयार। मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बस हाथ चल गया है। लेकिन दिल ने कहा, ये सिर्फ हाथ नहीं, वो जूता है जिसने मेरी राहों से पत्थर हटा दिए हैं। शाम को वापस आते हुए बाजार में एक और दुकानदार ने पूछा, आजकल तुम्हारी लकड़ियों में कुछ खास खुशबू है, कहाँ से लाती हो? मैंने नज़र झुका ली। बस किस्मत अच्छी है और कुछ नहीं। घर वापस पहुंची तो अम्मा ने दरवाज़ा खोलते पूछा, आज फिर कुछ लाई हो? मैंने आहिस्ता से कहा, नहीं, आज बस लकड़ियाँ ही बिकी। लेकिन दिल जानता था मैं जो कुछ लाई हूँ वो दिखाने के काबिल नहीं। अम्मा शाल ओढ़े बैठी थी, जिसे शायद कई बरसों बाद पहली बार किसी ने उनके लिए ख़रीदा था। उनके चेहरे पर रोशनी थी, जैसे कई दिनों का गुबार साफ हो गया हो। मैं चुपचाप कमरे के कोने में बैठ गई। बाहर हवा चल रही थी, दरवाजे के नीचे से ठंडी रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने जूते की तरफ देखा, वो अभी मेरे पाँव में था, गर्म, महफूज, जैसे कोई साया मेरे साथ हो। राज का बोझ दिल में ज़रूर था, लेकिन वो बोझ अब बोझ नहीं रहा था, वो मेरा सहारा बन चुका था। वो एक ऐसा दरवाज़ा था जो खुल चुका था, लेकिन वापस बंद नहीं हो सकता था।
उस दिन सुबह जंगल जाने से पहले मैंने जूते को हाथ में लेकर गौर से देखा। उसमें कुछ था जो हर गुजरते दिन के साथ बदल रहा था, जैसे वो मेरी ही तरह जिंदा हो गया हो। पाँव में पहनती एक नरम तवानाई जिस्म में फैल जाती, जैसे खुद से कहता हो आज भी हारना नहीं है। जंगल के अंदर कुछ कदम चली थी जब वो एक दरख्त के साए से जाहिर हुआ। सफ़ेद लिबास, खामोश चेहरा और आंखों में आज कुछ और ही था। आज कुछ और बात करनी है, उसने आहिस्ता से कहा। मैंने कुल्हाड़ी कंधे से नीचे उतारी। क्या हुआ? तुम्हें देखकर लग रहा है कुछ परेशान हो। बात सिर्फ मेरी नहीं, मेरे भाई की है। वो बरसों से कमल में कैद है। तुमने पूछा था मैं यहाँ क्यों रहता हूँ, यही वजह है। मैं इस जंगल के आसपास इस अमल के टूटने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं चौंक गई। भाई, मतलब तुम अकेले नहीं हो? नहीं, वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इस वक्त एक बुजुर्ग अमल के अमल में जकड़ा हुआ है। वो दरबार जहाँ ये अमल बांधा गया है, वहाँ सिर्फ इंसान ही जा सकते हैं। और मैंने बात मुकम्मल की। तुम अंदर नहीं जा सकती। वो सर हिलाते हुए मेरे करीब आया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें इस दरबार में जाना होगा। वहाँ एक लकड़ी का संदूक रखा है, वही इस अमल का मरकज़ है। तुम अगर उस संदूक को खोल दो तो अमल टूट जाएगा और मेरा भाई आज़ाद हो जाएगा। मैंने कुछ देर सोचा, ये ख़तरनाक तो नहीं? नहीं, तुम्हारे लिए नहीं। इस दरबार में जन्नात का दाखिला ममनू है, इसीलिए मुझे तुम जैसे किसी इंसान की ज़रूरत थी जो नीयत से साफ हो और दिल से न डरे। मैंने सर उठाया। मैं तैयार हूँ। उसने हाथ बढ़ाया। चलो, वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। हम जंगल के एक सुनसान पगडंडी से होते हुए उस तरफ बढ़े जहाँ कभी मैं गई ही नहीं थी। दरख्त घने होते जा रहे थे और हवा जैसे साकत। कुछ देर बाद वो एक पत्थर के किनारे रुका और बोला, यहाँ से आगे तुम अकेली जाओगी। मैं इस मकाम पर इंतज़ार करूँगा। मैंने गर्दन हिलाई। पत्थर के नीचे सीढ़ियाँ थीं जो ज़मीन में गहराई की तरफ जा रही थीं। हाथ में कुछ न था सिवाय हौसले के। अंधेरा गहरा होता जा रहा था, मगर जूता जैसे खुद रोशनी बन गया हो। हर कदम पर ज़मीन नरम हो जाती, रास्ता सीधा लगता। सीढ़ियों के आखिर में एक छोटा सा दरवाज़ा था, पुरानी लकड़ी का, जिस पर कुछ तहरीरें खदी हुई थी। मैंने दरवाज़ा धकेला। वो आहिस्ता से चिरचिराता हुआ खुल गया। अंदर हल्की रोशनी थी, कुछ दिए रोशन थे और कमरे के दरमियान में एक ऊंचा प्लेटफॉर्म था जिस पर वही लकड़ी का संदूक रखा था। मेरे कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ने लगे। एक लम्हे को लगा जैसे किसी ने मेरा बाजू थामा हो। मैं पीछे मुड़ी, कोई नहीं था, सिर्फ संदूक और खामोश लिए। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वही आवाज़ दिल के अंदर गूंजी, शायद जिनजादे की थी या शायद मेरे अपने यकीन की। मैं प्लेटफॉर्म पर चढ़ी, संदूक पर हाथ रखा। ठंडी लकड़ी की सदा दिल की धड़कन से गर्म होने लगी। बस इसे खोलो। मैंने दोनों हाथों से ढक्कन थामा और आहिस्ता से उठाया। जैसे ही ढक्कन खुला, एक जोरदार झोंका कमरे में दौड़ा। दिए बुझने लगे, रोशनी लपक कर गायब हुई और एक लम्हे में पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। लेकिन संदूक से रोशनी निकल रही थी, नीली, तेज और घूमती हुई। फिर एक धीमी आवाज़ आई, जैसे किसी ने बरसों बाद सांस ली हो, आज़ाद। मेरी आंखों के सामने रोशनी घूमने लगी और जैसे कुछ उड़ता हुआ आसमान की तरफ जा रहा हो। हवा में हल्की सी जंबश हुई और फिर सब कुछ थम गया। कमरे में अब फिर खामोशी थी। दिए दोबारा रोशन हो चुके थे और संदूक खाली था। मैंने गहरी सांस ली और सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। बाहर निकलते ही जनज़ादा वहीं मौजूद था। तुमने कर दिखाया। वो मेरे सामने आकर रुक गया। उसकी आंखें नमी से चमक रही थीं। वो ठीक है? मैंने पूछा। हाँ, बरसों बाद आज़ाद हुआ है। तुमने मेरे कबीले का कर्ज चुका दिया है, मैंने हंसते हुए कहा। कर्ज? तुमने मुझे जूता दिया, मरहम दी, तहफ़्फ़ुज़ दिया, ये सब क्या कम था? जो तुमने किया वो एहसान है और मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। मैंने इर्द गिर्द देखा। जंगल जैसे जिंदा हो गया था, हर दरख्त जैसे सर झुकाकर सलाम कर रहा हो। अब वापस चलो, वो बोला। आज तुम थक गई होगी। रास्ते में हम दोनों खामोश थे, लेकिन उस खामोशी में सुकून था। कुछ ऐसा मुकम्मल हो चुका था जो अधूरा था। घर पहुंचते हुए मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वो दरख्त, वो रास्ता, सब कुछ बदला बदला लग रहा था। अब ना सिर्फ मेरे कदमों में ताकत थी, बल्कि दिल में भी, क्योंकि आज मैं सिर्फ एक बहन नहीं, एक दोस्त नहीं, किसी की उम्मीद बन चुकी थी। मैं अगली सुबह जल्दी जाग गई। रात का सफ़र, दरबार का वो मंजर और रोशनी में तहलील होता हुआ वो संदूक, सब जैसे अभी अभी का ख्वाब हो। अम्मा ने हैरत से पूछा, रात देर क्यों हो गई थी? ज़रा जंगल में काम बढ़ गया था,
میں نے نظریں چرائی۔ چھوٹا بھائی کھیلنے میں مصروف تھا۔ اماں کے پاس وقت نہ تھا کہ زیادہ سوال کریں، لیکن ان کی خاموش نظر کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ میں دن کے وقت جنگل گئی، لیکن آج وہ وہاں نہیں تھا۔ درخت وہی، راستہ وہی، مگر ایک خالی پن ہر سمت بکھرا ہوا تھا۔ میں نے وہی درخت چنا جہاں ہمیشہ وہ ملتا تھا۔ بیٹھ کر کچھ دیر اسے یاد کرتی رہی اور پھر خاموشی سے گھر لوٹ آئی۔ شام کے وقت میں دوبارہ جنگل گئی، شاید دل کو تسلی دینا چاہتی تھی۔ جیسی درخت کے قریب پہنچی، وہ سامنے کھڑا تھا، سفید لباس، مگر آج چہرے پر کچھ اور تھا، کوئی بات جو لبوں تک آ کر رک گئی ہو۔ تم آ گئے؟ میں نے آہستہ کہا۔ بس آج کے لیے آیا ہوں۔ میرے قدم وہیں جم گئے۔ کیا مطلب؟ وہ آگے بڑھا، میرے قریب آ کر کھڑا ہوا اور بولا، مجھے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ کہاں؟ کیوں؟ میرے سوال زبردستی لبوں سے نکلے۔ میرے قبیلے کے اصول سخت ہیں۔ میں جو کچھ کر رہا تھا وہ بس اتنے وقت کے لیے ممکن تھا۔ ایک جن اگر انسان سے رشتہ باندھ لے تو وہ اپنے قبیلے سے الگ ہو جاتا ہے، لیکن میرا فرض ابھی ختم نہیں ہوا۔ مجھے واپس جانا ہے اور ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ میں کچھ نہیں بول سکی، صرف زمین کو دیکھتی رہی۔ میں نے تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا، صرف تمہاری حفاظت کی، تمہیں راستہ دکھایا۔ لیکن سچ کہوں، تم نے مجھے بدل دیا۔ میں یہاں صرف اپنے بھائی کو بچانے آیا تھا، مگر تم سے محبت ہو گئی۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا تھیلا نکالا، سفید کپڑے میں لپٹا ہوا، جیسے کوئی معمولی چیز ہو، مگر ہاتھ میں آتے ہی وزن محسوس ہوا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ یہ انعام ہے میرے قبیلے کی طرف سے۔ تم نے میرے بھائی کو آزاد کرایا، میری مدد کی، اور سب سے بڑھ کر تم نے مجھے انسانوں سے نفرت کرنا چھوڑ دیا۔ یہ تھیلا دولت سے بھرا ہوا ہے، اتنا کہ تمہیں دوبارہ کبھی لکڑیاں کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے تھیلا تھامتے ہوئے کہا، میں نے یہ سب انعام کے لیے نہیں کیا تھا۔ جانتا ہوں، تبھی تمہارے لیے یہ انعام ہے۔ جو مانگتے ہیں انہیں چیزیں دی جاتی ہیں، اور جو نہیں مانگتے انہیں عزت۔ میں کچھ لمحے خاموش رہی، پھر کہا، اگر تمہیں جانا ہی تھا تو مجھے پہلے کیوں نہ بتایا؟ کیونکہ میں چاہتا تھا تم میرے جانے کے بعد بھی مضبوط رہو۔ میں جانتا ہوں تم یہ راز دل میں چھپائے رکھ سکتی ہو، لیکن آج میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم جان لو، تم کسی کے لیے بہت خاص ہو چکی ہو۔ اور کیا میں بھی خاص ہوں تمہارے لیے؟ میں نے آہستہ پوچھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں نمی تیرتی نظر آئی۔ تم وہ انسان ہو جس کے لیے ایک جن نے اپنی دنیا چھوڑنے کا سوچا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ ہم دونوں کچھ دیر خاموش رہے۔ میں نے آس پاس دیکھا، وہی درخت، وہی زمین، سب ویسا ہی، مگر اس خاموشی میں ایک بوجھ تھا۔ میں نے آخری بار اس کی طرف دیکھا۔ پھر کبھی لوٹو گے؟ نہیں، لیکن یہ جوتا، یہ تھیلا اور تمہاری ہمت، یہ سب جب تمہیں میری یاد دلائیں گے، سمجھ لینا کہ میں کبھی گیا نہیں تھا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ ہوا میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی، جیسے وقت رکنے کو ہو یا کچھ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہو۔ رکو، میں نے بے اختیار کہا، آخری بار تمہارا نام تو بتا دو۔ وہ مسکرا دیا۔ تمہارے دل نے مجھے جو نام دیا ہو، بس وہی میرا نام ہے۔ اور پھر ایک دھماکے کی مانند ہوا میں تحلیل ہو گیا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ میں دیر تک وہیں کھڑی رہی، تھیلا ہاتھ میں، جوتا پاؤں میں، اور دل میں خلا جو شاید کبھی بھرنے والا نہیں تھا۔ گھر پہنچی تو اماں دروازے پر تھیں۔ میں نے جھوٹ گھڑنا شروع کیا۔ بازار سے لکڑی مہنگی بکی، کچھ بچت ہو گئی۔ اماں نے کچھ نہ پوچھا، شاید ان کے چہرے پر بھی کسی انکہے سچ کا عکس تھا۔ چھوٹا بھائی میرے گلے لگ کر بولا، آج کچھ خوشبو آئی ہے تجھ سے؟ میں نے اسے گلے لگا لیا۔ ہاں، خوشبو آئی تھی، کسی ایسے کی جو کبھی واپس نہ آئے گا، لیکن مجھے مکمل کر گیا تھا۔ اس دن کے بعد جنگل ویسا نہیں رہا، اور نہ ہی میں۔ وہ درخت، وہ راستہ، وہ جھونپڑی، سب جیسے وقت کے کسی دوسرے دائرے میں چھپ گئے ہوں۔ میں روز اس درخت کے پاس سے گزرتی، لیکن اب وہاں صرف خاموشی تھی۔ تھیلا اماں کو نہ دکھایا، بس اتنا بتایا کہ اللہ نے برکت ڈال دی ہے۔ انہوں نے زیادہ سوال نہیں کیے، شاید وہ بھی سمجھ چکی تھیں کہ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جنہیں لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں نے سب سے پہلے چھوٹے کے لیے اچھے کپڑے اور اسکول کا داخلہ کروایا۔ قریبی قصبے میں ایک سرکاری اسکول تھا، جہاں اسے پڑھنے بھیجنا شروع کیا۔ وہ روز کتابیں لے کر گھر آتا اور مجھے ہر سبق سناتا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک واپس آ گئی تھی جو باپ کے جانے کے بعد مدھم ہو گئی تھی۔ آپا، کل ہمیں خلا کے بارے میں بتایا سر نے، وہ ایک دن بولا۔ کیا جنات خلا میں جا سکتے ہیں؟ میرا دل ایک لمحے کو لرز گیا۔ میں نے مسکرا کر کہا، شاید کچھ تو وہاں بھی ہوں گے جو ہم سے زیادہ جانتے ہیں اور ہم سے دور ہوتے ہیں۔ وہ ہنسا،
फिर तो उनसे दोस्ती करनी चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा। दिल ने बहुत कुछ कहा लेकिन जुबान ने सब रोक लिया। फिर मैंने अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया। वही थैला जिसे मैं अक्सर संदूक की तरह देखती अब मेरी उम्मीद बन चुका था। गांव के बाजार में लकड़ी और जलाने के सामान की एक दुकान खोली। शुरुआत में लोगों ने बातें की, लड़की है दुकान चलाएगी, लेकिन वक्त के साथ सब बदलने लगा। अब्बा के जाने के बाद जो दरवाजे बंद हुए थे वो अब एक एक करके खुलने लगे। दुकानदार, गांव वाले सब हैरान थे कि मैं इतनी जल्दी कैसे संभल गई। तुम्हारे नसीब में कोई बरकत है, एक पुरानी औरत ने कहा, जैसे कोई साया तुम्हारे साथ है। मैंने नजरें झुकाकर कहा, हो सकता है कुछ साए दुआओं के होते हैं और कुछ वादों के। फिर मैंने गांव की उन लड़कियों के बारे में सोचना शुरू किया जो कभी मेरे जैसी थी। लकड़ियां काटती, दरख्तों से गिरती और किसी की आवाज़ सुनाई न देती। मैंने अपने घर के साथ एक छोटा सा कमरा खाली किया, अम्मा से मशवरा किया और वहाँ पढ़ाने का आगाज़ कर दिया। पहले दिन सिर्फ 2 बच्चियाँ आईं, दूसरे दिन 4 और एक हफ्ते बाद कमरे में बैठने की जगह कम पड़ गई। तुम पागल हो गई हो, चौधरी की बीवी ने कहा। बच्चों को फ्री में पढ़ा रही हो, फ़ायदा क्या है इसका? मैंने जवाब दिया, फ़ायदा? अगर कल को एक लड़की भी अपने पाँव पर खड़ी हो गई तो यही सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। गांव के लोग अब मेरे पास आते, मशवरा लेते। कोई बीमार होता तो अम्मा जड़ी बूटी देती और मैं दवा का खर्च उठाती। मैंने ये सब इसलिए नहीं किया कि मुझे कुछ साबित करना था, बस दिल के अंदर कुछ खाली सा था और हर नेकी उस खालीपन पर एक कागज़ रखती गई। अक्सर रात को जब सब सो जाते मैं छत पर जाकर आसमान देखती, वही तारे, वही खामोशी, लेकिन एक साया कम था, एक आवाज़ जो अब नहीं आती थी। मैंने कई बार उस दरख्त के नीचे जाकर बैठने की कोशिश की लेकिन वो नहीं आया। एक दिन जब स्कूल के बच्चे दोपहर के खाने के बाद आराम कर रहे थे, एक बच्ची ने पूछा, बाजी आपकी शादी कब होगी? मैं चौंक गई। पता नहीं, कोई पसंद है क्या? वो हंस कर बोली। मैंने हंसते हुए कहा, बस यूँ समझ लो जैसे थी वो अब उस दुनिया में नहीं, या शायद किसी और दुनिया में है। बच्ची कुछ न समझी, बस हंसकर भाग गई, लेकिन मेरी मुस्कुराहट देर तक वहीं रुक गई। अक्सर सोचती हूँ अगर वो आज होता तो शायद मेरे स्कूल का पहला पत्ता वही रंग था, वही दीवार पर पहला नक्श बना था। वो मेरी दुकान पर बैठकर हिसाब करता और छोटे को साइंस के बारे में वो बातें समझाता जो मैं नहीं समझा सकती। लेकिन अब वो यादों में है और यादें खामोश होती हैं। वो शोर नहीं करती, बस दिल में आहिस्ता आहिस्ता पिघलती हैं। स्कूल अब बढ़ रहा था। मैंने एक और कमरा बनवाया और 2 पढ़ाने वाली लड़कियां रखी थीं। बच्चे अब गांव के बाहर से भी आने लगे। कुछ दुकानदार मुझे साहिबा कहकर बुलाते और मुझे उस लफ्ज़ की काट महसूस होती, क्योंकि मैंने जो भी हासिल किया था वो जादू से नहीं, कुर्बानी से आया था। लेकिन जूता अभी मेरे पास है, रोज़ पहनती हूँ जैसे वो अभी मेरा मुहाफिज हो। कभी कभी लगता है जैसे वो जूता नहीं, एक अहद है जो हर कदम पर मेरे साथ चलता है। और हाँ, वो थैला अब भी मैंने मुकम्मल ख़त्म नहीं किया। इसमें कुछ ख़ास सिक्के और चीज़ें बाकी रखी हैं जिन्हें मैंने छुआ तक नहीं। शायद एक दिन जब छोटा बड़ा हो जाए और मुझसे पूछे आपने सब कुछ कैसे किया, तो मैं वो थैला दिखा दूँ। तब तक बस ज़िंदगी है और वो एक खाली जगह जो शायद कभी भरेगी नहीं, लेकिन जिसने मुझे वो बना दिया जो मैं आज हूँ। आज स्कूल में सालाना तकसीम नमाज थी। हर बच्चा साफ़ सुथरे कपड़ों में, कुछ ने हाथ से कार्ड बनाए थे, कुछ ने नज़में याद की थी। अम्मा मेरे पीछे बैठी थी, हाथ में वही पुरानी शॉल, लेकिन चेहरे पर सुकून। छोटा भाई अब यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। स्टेज पर आकर तकरीर की और सबने तालियां बजाई। एक औरत मेरे पास आई, शायद किसी बच्चे की माँ। बोली, बाजी इतनी उम्र हो गई, अब शादी कर लो। मैंने उसके सवाल पर मुस्कुराने की कोशिश की, जैसे कई सालों से करती आई हूँ। नहीं, मेरे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। लेकिन सच कुछ और था। उस रात जब सब वापस जा चुके थे, स्कूल खाली हो चुका था। मैं तन्हा कमरे में बैठी थी, हाथ में वही थैला जिसके नीचे कुछ सिक्के अब भी बाकी थे जिन्हें कभी छुआ नहीं। जूता अब भी मेरे पास था, पुराने कमरे के कोने में, साफ सुथरा, महफूज, जैसे किसी और दुनिया की निशानी। कभी कभी सोचती हूँ, क्या वो सब सच था? क्या वो जनज़ादा हकीकत था, या मैंने अपनी तन्हाई में कहानी घड़ ली थी? मगर ये सवाल सिर्फ उन लोगों के होते हैं जो खुद पर भरोसा नहीं करते। मैं जानती हूँ वो आया था, वो मेरे लिए आया था और वो गया भी मेरे लिए। मैंने शादी क्यों नहीं की, ये सवाल मुझसे कई बार पूछा गया है।
ہر بار میں نے کوئی نہ کوئی بات بنائی، کبھی چھوٹے کی ذمہ داری، کبھی اسکول، کبھی اماں کی صحت، لیکن اصل بات کبھی زبان پر نہ لائی۔ اصل بات یہ ہے کہ میں نے ایک بار دل دیا تھا اور وہ دل لوٹایا نہیں گیا۔ اسے کسی قبیلے کی قانون نے نہیں چھینا، بلکہ ایک وفا نے روک لیا۔ اس نے کہا تھا تمہیں لکڑیاں نہیں کاٹنی پڑیں گی، اور واقعی اس دن کے بعد مجھے کبھی جھاڑیوں میں گھسنا نہیں پڑا۔ اس نے کہا تھا یہ جوتا تمہاری حفاظت کرے گا، اور کئی بار جب مشکل وقت آیا میں نے خود کو سنبھالتے پایا بغیر کسی مدد کے۔ اس نے کہا تھا جب تم مجھے یاد کرو گی میں وہیں ہوں گا۔ اور آج بھی جب تنہائی میں درختوں کی سرسراہٹ سنتی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے وہ آوازیں واپس گونج رہی ہوں۔ زندگی میرے لیے تھمی نہیں، لیکن چلتے چلتے کہیں کوئی ساتھ چھوٹ گیا، اور جب ساتھ دل سے چھوٹے تو سایہ بھی خالی لگتا ہے۔ رات کو اسکول کے کام نپٹانے کے بعد میں جنگل کی طرف نکل گئی۔ وہی درخت جہاں میں اکثر جایا کرتی تھی اب وہاں بیٹھنے کے لیے ایک پتھر رکھ دیا ہے۔ شاید کسی نے میرے بیٹھنے کو پہچان لیا ہو۔ میں کھڑی تھی جوتے کے بغیر، ننگے پاؤں جیسے پہلے دن تھی۔ ہوا میں ہلکی سی نمی تھی، جیسے کچھ یاد کر کے روتی ہو۔ درخت خاموش تھے، لیکن وہ خاموشی عام نہیں تھی۔ میں خلا کی طرف دیکھ رہی تھی، آسمان کی گہرائی میں جہاں زمین کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں اور احساس باقی رہ جاتے ہیں۔ اور پھر پتوں میں ایک ہلکی سی آہٹ ہوئی، جیسے کوئی پرانا وعدہ پھر سے سانس لے رہا ہو۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دھیرے سے کہا میں جانتی ہوں تم گئے ضرور ہو، لیکن تم نے مجھے جینے کا حوصلہ دے دیا۔ ہوا نے میرے بالوں کو چھوا اور مجھے لگا جیسے کوئی پاس سے گزرا ہو، بہت آہستہ، بہت مانوس۔ میں نے آنکھیں کھولی، جنگل وہیں تھا، میں وہیں تھی، اور وہ شاید اب بھی کہیں وہیں تھا۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، بس خاموش ہو گئی۔